Hi students, we are discussing Unit 6 Human Organ Systems. The organ system is a group of organs that performing a common function. There are different kinds of more than 11 different kinds of organ systems are present in human being, like the skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, endocrine system, excretory system, reproductive system. Like this, there are 11 organ systems. More than 11 organ systems are present in a human being. Among these organ systems, we are going to discuss some of the organ systems in detail. Okay. So in our previous class, we discussed about the skeletal system and the muscular system. So in this class, we are going to discuss about the digestive system. The digestive system is also a very important organ system because it is used to take nutrient to obtain energy. Okay. So we need energy to do work. Okay, now எந்த வேலை செய்யணும்னாலும் சரி அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா energy is very important for obtaining energy. So அந்த energy நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா we take the nutrient. நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா nutrient எடுத்துக்கணும். Okay, so for obtaining energy we should take nutrient. So அந்த nutrient எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வே தான் என்ன அப்படின்னா இந்த digestive system. Okay, the digestive system that is used to drawing of nutrient into the body. Okay, so intaking of nutrient into the body அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். So the digestive system இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா in a unicellular organism there is no digestive system because it is a unicell, it is a single cell. So in that they only the food is entered into the body and it is digested because it is a single cell. Okay, and the nutrient is dispersed into the cytoplasm of amoeba. Okay, amoeba, paramecium, edinalum sari. Okay, so these are the unicellular organisms. In that the food is entered into the body and it is digested by the enzymes. After the digestion, the nutrient is dispersed into the throughout the cell. Okay, but in human being, the human being is a highly developed, well-developed animal. In the well-developed animal, the spreading of nutrient to all the cell, each and every cell is very difficult, so that the digestive system is present to do that work. Okay, so அந்த nutrient எல்லா செல்லுக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த digestive system. Okay, so the digestive system, the digestion and the absorption of nutrient takes place. Okay, and digestive system ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது digestion and absorption of nutrient takes place. What is digestion? Digestion is the conversion of complex substances into simpler substances. Okay, conversion of complex substances into simpler substances. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன நியூட்ரியன்ட் ஆர் வாட் ஆர் த நியூட்ரியன்ட் தட் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் அவர் ஃபுட் மெட்டீரியல். நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஃபுட்டில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ட் இருக்குது, இல்லை வாட் ஆர் த நியூட்ரியன்ட் தட் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபார் அவர் பாடி. நம்ம பாடிக்கு என்னென்ன நியூட்ரியன்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரியா, இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா there are 6 nutrients that are required by our body for the development. சரி, நம்மளோட க்ரோத்துக்கு நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்க்கு எத்தனை நியூட்ரியன்ட் வேணும்? 6 different kinds of nutrients. What are they அப்படின்னா they are the carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and the water. Okay, these are the 6 nutrients that are required for the growth of an organism. Okay, so the first வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா carbohydrate அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். the carbohydrate, second வந்து fat, third one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா protein. These are the complex substances. These are complex macromolecules, பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஓகே, they are larger in size. Okay, larger in size அப்படிங்கும்போது அதில் இருக்க கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பெருசு. ஓகே, கெமிக்கல் நம்பர்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நிறைய.
ஸோ அண்ட் இந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாலிகூல்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை அப்படியே என்ன பண்ண முடியாது, these complex nutrient they cannot entered into the cells. ஓகே, செல்லுக்குள்ள through the cell membrane இருக்கு இல்லையா, செல் மெம்பரேன் வழியாக செல்லுக்குள்ள போக முடியாது. ஓகேவா, செல் மெம்பரேனா செல் வாலா நம்ம இங்கே என்ன பார்த்துட்ருக்கோம், செல் மெம்பரேன் இருக்குமா செல் வால் இருக்குமா? ஓகே, எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஓகேவா, சரி. இப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தட் என்டர்ட் இன்டு த செல். ஸோ அந்த செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் அ சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ். அதாவது சின்னதாக இருக்கணும், மைக்ரோ மாலிகூல்ஸாக இருக்கணும், கொஞ்சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேயா, ஸோ தட் the macro molecules, the complex substances, மீதிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ், வாட்டர், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they are smaller in size. ஓகே, சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் தான், அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் கிடையாது. ஸோ அந்த சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் எதுவும் ஆகாது, அது ஆசிட்டஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், நம்ம ஃபுட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் the carbohydrate, protein, fat, they are complex substances. These complex substances are broken down into simpler substances by which only they can enter into our cells. Okay, so அதனால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், உள்ளுக்குள்ளே போக முடியும். அதுக்காக தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா the digestion takes place. Okay, the digestion is the conversion of complex substances into simpler substance. Okay. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போது நம்ம ஒரு பூ மாலை பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா, நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு நம்ம கட்டுற ஒரு பொக்கே அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். சரியா, ஃப்ளவர் பொக்கே. ஸோ அந்த ஃப்ளவர் பொக்கேயில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஸோ தே மேக் த ஃப்ளவர் பொக்கே இஸ் மேட் வித் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது அந்த பொக்கேயில். அந்த பொக்கேயில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளவர்ஸை ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக செப்ரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ், அதுதான் என்ன அப்படின்னா டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ த டைஜஷன் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் த பொக்கே இன்டு த ஃப்ளாஷ், அதுதான் என்ன அப்படின்னா டைஜஷன். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இங்கே பொக்கே அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட். அதை ஃப்ளார் அப்படிங்கிற சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸாக சிம்பிள் ஃபுட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைஜஷன். ஓகே, த கன்வர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்டு சிம்பிள் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ், conversion of a bouquet into simple flowers. Okay, that is called as the digestion. Okay, so for the digestive system, the digestion takes place in the digestive system. The digestive system consists of two parts. It is divided into two. One is the alimentary canal or digestive tract. Okay, alimentary canal nu sollalam or digestive tract, and another one is the associated digestive enzymes அப்படின்னு சொல்லி digestive glands அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். சரியா, digestive glands, one is alimentary canal and another one is digestive glands, associated digestive glands. Okay, so these two things that forms the digestive system. Okay, alimentary canal, associated digestive glands. So here it is. So alimentary canal, it is nearly 9 meters long. சரியா, ஒரு alimentary canal length எவ்வளோ அப்படின்னா 9 meters. நாம் எவ்வளோ பெருசு இருப்போம், we are nearly 3 meters, லைக் அவ்வளோதான் இருப்போம். சரியா, ஸோ 2.5 meters, 3.5 meters. ஓகே, ஃபீட்டில் நம்ம சொல்லுவோம், இல்லாட்டி மோஸ்ட்லி சென்டிமீட்டரில் நம்ம சொல்லிக்குவோம். ஸோ இப்போது நானே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 155 சென்டிமீட்டர் தான். ஓகே, ஸோ அப்போ என்னோடய மீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும், in meter what is my size? சரியா, இதையும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்கிறீங்க. ஓகே, சரி. இப்போது என்னோட சைஸே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஸ்மாலர். ஓகே, சைஸ் என்னோட டோட்டல் சைஸ், பாடி சைஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் when compared to our alimentary canal because it is 9 meters long. ஓகே, ஸோ அவ்வளோ பெரிய alimentary canal ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம பாடிக்குள்ளே. இட் இஸ் காயில்டு இன் ஸ்ட்ரக்சர், அப்படியே நூல்கண்டு சுருட்டி போட்ட மாதிரி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேயா, ஸோ இப்போது பார்ட்ஸ் ஆஃப் alimentary canal பார்க்கலாம். ஸோ 9 meters லாங் இருக்க இந்த alimentary canal is divided into number of parts. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மவுத்,
The mouth is lined with the lips, okay, upper lip and lower lip. அந்த ஓப்பன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஓப்பன் தான் என்ன அப்படின்னா மவுத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ நம்மள லிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு ஸ்பேஸ் தெரியுது இல்லையா, தட் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பக்கல் கேவிட்டி. ஓகே, த ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பக்கல் கேவிட்டி. ஸோ இந்த இடம் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா மவுத். ஓகே, the space is called as buccal cavity. The buccal cavity is often open into the pharynx. Okay, the pharynx is throat region. In the buccal cavity is open into the pharynx. This is the pharynx. Then the pharynx is open into a long tube that is called as the esophagus or food pipe. This is the esophagus or food pipe. Okay. Then the esophagus or the food pipe is open into a large sac-like structure, bag-like structure. This bag-like structure is called as the stomach. In the bag-like structure, stomach. The stomach is open into in the yellow structure, that is called as small intestine. So it is highly coiled tubular structure. Nalla surundu ullukulla nalla coil aayirukra or structure. Then the small intestine is open into the large intestine. In the pink color irukliya, in the 3 idu irukliya, adha enna appadina large intestine. So these are the large intestine is open into the rectum. The small space irukliya, this is the rectum, and the rectum is open into the open out through the opening called anus. சரியா, அந்த rectum எதுல open ஆகுது, anus அப்படிங்கிற openல outsideல open ஆகுது, பாடியோட outsideல open ஆகுது. Yeah, so this is the alimentary canal or digestive tract அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Okay, digestive tract or alimentary canal. ஓகேவா, தென் அடுத்தது associated digestive glands அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். So associated digestive glands that secretes enzymes. இந்த glands என்ன பண்ணுது அப்படின்னா enzymes secrete பண்ணுது. These enzymes are used in the conversion of complex substances into simpler substance. Okay, so அந்த enzymes ஓட activitiesனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா complex substances simpler substances convert ஆகுது. Okay, ஸோ இப்போது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த அசோசியேட்டட் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா the first one, that is the salivary gland that is present in a mouth region. Okay, salivary gland that is present in a mouth region. Then அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா stomach, that is act as a gastric gland that secrete a gastric juice. Okay, stomach secrete பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா gastric juice அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, the stomach is a gastric gland and it secrete a substance called gastric juice. Okay, then the liver that secrete a liver juice. Okay, liver secrete பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா liver juice, or it is also called as bile juice. Okay, liver secrete பண்ணுறது என்ன சொல்லலாம், liver juice ன்னு சொல்லலாம், or bile juice, BILE, bile juice அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, தென் அடுத்தது pancreas. இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எல்லோ ஷேப்பில் pancreas. The pancreas is a digestive gland that secrete enzymes. Okay, அதுவும் என்னதான் பண்ணுது, enzyme secrete பண்ணுது. So the pancreas is also a digestive gland. Okay, then அடுத்தது pancreasக்கு அப்புறம் small intestine. The small intestine also act as the digestive gland and secrete the digestive juices, intestinal juice அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், or succus intricus அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீ intestinal juice அப்படிங்கிறத மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா these are the digestive glands, associated digestive glands that present in our body. ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், alimentary and digestive system that is divided into two. One is alimentary canal and another one is the associated digestive glands. ஓகே, சரி, இப்போது இந்த alimentary canalல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட், அதாவது நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் நிறைய இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மவுத் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா that starts the mechanical and chemical digestion, சரியா, of the food with the help of teeth, tongue and saliva. ஓகே, ஸோ இங்கே மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the making of pieces. ஓகே, நம்ம இப்போ சாப்பாடு போடுறோன்னா அது என்ன, அது சின்ன சின்ன பீசஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் டைஜஷன். ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எது அப்படின்னா டங்கும் டீத்தும். ஓகே, ஃபார் மெக்கானிக்கல் டைஜஷன்.
தென் அடுத்தது chemical digestion அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ chemical digestion அப்படிங்கும்போது conversion of complex substances into simpler substances நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம். ஸோ இங்கே the complex substances starch, that is the carbohydrate ஒரு ஃபார்ம் தான் என்ன அப்படின்னா starch. அந்த starch என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதும் எங்கே தான் அப்படின்னா இங்கே தான். ஸோ starch அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த starch அப்படிங்கிறது என்ன, இட் இஸ் அ ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆஃப் பிளான்ட் இல்லையா. ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி பிளான்ட்டை தான் சாப்பிட்றோம். ஸோ பிளான்ட்டில் இருந்து அந்த ஸ்டார்ச்சை என்ன குக்டு ஸ்டார்ச்னு சொல்கிறோம் எஸ்பெஷலி. ஓகே, ஸோ அந்த குக்டு ஸ்டார்ச் சமைச்ச ஸ்டார்ச் அந்த அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இந்த சலைவா. ஓகே, சலைவாவில் இருக்கிற salivary amylase அப்படிங்கிற enzyme. Okay, the saliva consists of salivary amylase, that enzyme involving in a conversion of the starch into the simple substances. Okay, தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த salivary gland தான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். there are 3 pairs of salivary glands இருக்குது. ஓகேயா, ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது parotid gland, submaxillary gland, sublingual glands அப்படின்னு இருக்குது. You will study these things in your higher classes. Okay, so next liver, the liver that secretes the bile juice. Okay, liver secrete பண்ணுற அந்த enzymes வந்து காமனாக சேர்த்து இங்கே வந்து enzymes கிடையாது. they secrete some chemical substances, they are called bile salts and bile pigments அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த liver secrete பண்ணுறது liver juice, that is also called as bile juice. The bile juice consists of the bile salts and bile pigments. Okay, bile salts and bile pigments that are also involving in the digestion of substances. Okay, so converts glucose into glycogen. Then அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேட்டோட கன்வர்ஷனுக்கும் இது வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஃபேட் சப்ஸ்டன்சஸோட கன்வர்ஷனுக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம், நீங்கள் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் சாப்பிடும்போது பார்த்துருந்தீங்க, க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த இதை பார்க்கலாம். ஸோ கால் பிளாடர் க்ரீன் கலரில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், இது நம்ம பார்த்துருப்போம். ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போதெல்லாம் இல்லை சிக்கன் க்ளீன் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு சின்ன ஒரு க்ரீன் கலர் சாக், ஒரு பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும். ஸோ அந்த பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன அப்படின்னா கால் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். The gallbladder is a bag that store the bile juice. Okay, bile juice store பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஒரு பேக் தான் என்ன அப்படின்னா gallbladder அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேயா, ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா stomach, it stores, mixes and digests the food. ஓகே, இது வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. In stomach the food is stored nearly 4 hours. Okay, so 2 to 4 hours என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே food is mixed with the juices and the digestion is also takes place. Half of the digestion takes place within a stomach. Okay, so ஃபுட்டோட half digestion எங்கே முடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா ஸ்டொமக்லேயே முடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே என்சைம்ஸ் இருக்குது, மியூக்கஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னாவே கரோசிவ் இன் நேச்சர். அப்போது நம்மளோட ஸ்டொமக்கை வந்து ஸ்டொமக் வால்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கையில் பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கை வெந்துடும் இல்லையா. ஸோ கை வந்து ஊண்டாயிடும், மேக்ஸ் ஊண்டு, அரிச்சு எடுத்துரும், அந்த இடத்துல பள்ளமாகிடும், இல்லாமே போயிடும். ஓகே, கொஞ்சம் அதுவும் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, டென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஃபுல்லாக வேற எலும்பெல்லாம் கூட காணாமல் போயிடும். சரியா, அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம ஸ்டொமக்குள்ளே HCl இருக்குது, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதோட எஃபெக்டை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக அங்கே என்ன இருக்குன்னா மியூக்கஸ். ஓகே, த மியூக்கஸ் இட் இஸ் அ செமி லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகேயா, ஸோ நம்ம இதில் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அலோவேராலெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த உள்ள வளவளவலான்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம மியூக்கஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேயா, ஸோ அந்த மியூக்கஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஸ்டொமக் வால்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது ஃப்ரம் த கரோசிவ் நேச்சர் ஆஃப் த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஸோ நம்ம ப்ராப்பரான நேரத்துக்கு ஃபுட் எடுத்துக்கலைனாலோ இல்லை ஹெல்தியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கலைனாலோ
வாட்டர் கண்டென்ட் நம்மளுக்கு பத்தலைனாலோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இல்லை டியூ டு சம் மெடிசின்ஸ்னாலேயோ மெடிசினல் எஃபெக்ட்ஸ்னாலேயோ நம்மளுக்கு மியூக்கஸ் செக்ரீஷன் கம்மியாகிடும். ஸோ தேட் மியூக்கஸ் செக்ரீஷன் கம்மியாகிறதுனால the hydrochloric acid that burns the stomach walls. Okay, it makes burnings in a stomach wall. Okay, stomach wall la burns வந்து create ஆகிடும். ஸோ அந்த burns தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அல்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். வயிற்றுல புண்ணு இருக்குது, அல்சர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ தட் நத்திங், தட் இஸ் பெப்டிக் அல்சர் இல்லாட்டி ஸ்டொமக் அல்சர்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் டியூ டு த less secretion of mucus. ஓகே, மியூக்கஸ் கம்மியாகும் போது தான் நமக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், அது எப்பயும் ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஓகேயா. ஸோ அப்போது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு ஊண்டு வந்து க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அல்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, அதே அடுத்தது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், எ லாங் டியூப் அபவுட் 6 meters லாங். ஓகே, நம்ம இன்டெஸ்டைன்லேயே அதாவது நம்மளோட அலிமெண்ட்ரி கெனாலே லாங்கர் பார்ட் எது அப்படின்னா இந்த alimentary small intestine. Okay, alimentary canal longer part, that is the small intestine. A long tube about 6 meters in which most of the chemical digestion is occur. சரியா, இங்கே நிறைய இங்கேயும் வந்து மீதி half of the digestion எங்கே முடியுது, ஸ்டொமக்கில் முடியுது. Balance half of the digestion takes place inside the intestine, small intestine. Okay, ஸோ இங்கே வந்து எல்லா நியூட்ரியண்ட்டோட டைஜஷனும் முடிஞ்சு all the complex substances are converted into simpler substances, and after that அந்த simpler substances மாறினதுக்கு பின்னாடி after the completion of digestion, the digested nutrient, the simpler substances are absorbed and mixed into the bloodstream. சரியா, simpler substances absorb ஆகி அது bloodstream ஓட மிக்ஸ் ஆகிறதும் எங்கே தான் அப்படின்னா இந்த small intestine தான். ஓகேயா. தென் அடுத்தது the small intestine open into the large intestine. The large intestineல the water absorbed. Okay, the absorption of water takes place அந்த ஃபுட்ல இருந்து undigested unwanted food. இப்போ இங்கே என்னாச்சு அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் டைஜஷன் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ட் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, எக்ஸப்ட் த வாட்டர். ஸோ ஆஃப்டர் இங்கே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக டைஜஸ்ட் அதாவது அப்சார்ப்ஷன் ஆனதுக்கு முன்னாடி அதை அப்சர்வ் ஆகிட்டு அதெல்லாம் பிளட் ஸ்ட்ரீமோட சேர்ந்து நம்மளோட எல்லா செல்ஸ்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். ஓகேயா. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க absorbed food material இருக்கு இல்லையா, unabsorbed food material or undigested food material இல்லாட்டி waste unwanted materialனு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் entered into the small intestine. இதுதான் என்னது that is entered into the large intestine. Okay, this is the large intestine. ஸோ இங்கே large intestineக்குள்ளே போகுது. So within the large intestine இங்கேயும் food வந்து it is stored for some time and it is என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் இருக்கிற வாட்டர் இஸ் ரீஅப்சார்ப், அதில் இருக்க வாட்டர் எல்லாம் அப்சார்ப் ஆகிட்டு then after the absorption of water the unwanted or undigested or unnutrient food என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா it is converted into the feces அப்படிங்கிறது waste matter that we are defecate daily. ஓகே, ஸோ நம்ம டெய்லி வேஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுற சாலிட் வேஸ்ட் that is the feces. ஓகே, ஸோ அந்த feces வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த unwanted food that are converted into the feces. ஓகே, ஸோ அப்படி பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸோட ஆக்ஷனில் தான் அந்த அன்வான்ட் ஃபுட் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபீஸஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அண்ட் அந்த ரிலீஸிங் ஆஃப் ஃபீஸஸ் த்ரூ தி ஆனஸ். ஓகே, ஸோ அடுத்தது அந்த ஃபீஸஸ் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா ரெக்டமில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு it released through the anus. So the releasing of the undigested food or the waste material through the anus is called as defecation. Okay, இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர், defecation அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, this process is called as defecation. Okay, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டைஜஷன். ஸோ இப்போங்க அப்சார்ப்ஷன் நடந்தது. ஃபஸ்ட்டு டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ், தட் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்டு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ்.
after the digestion என்னாச்சு அப்படின்னா food is absorbed, அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ட் வந்து அப்சார்ப் ஆச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் அதில் இருக்க வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் என்னாச்சு அப்படின்னா ஃபீஸஸாக கன்வெர்ட் ஆச்சு. தட் இஸ் ரிலீஸ்டு த்ரூ த ப்ராசஸ் கால்ட் டிஃபிகேஷன் ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எஜெக்ஷன். சரியா, அந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேயா, ஸோ டிஃபிகேஷன் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் தி எஜெக்ஷன். ஓகேயா, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா different steps that are present in a digestive system, different process that are present in a digestive system. Okay va? So in the next class we will discuss about the next organ system, that is the respiratory system. Okay, thank you.